أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو چوتھے پارے میں کچھ مشکل الفاظ پڑھنا سکھائیں گے جس کو پڑھتے وقت بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے چوتھے پارے کی آیت نمبر 1 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں دیکھ لیجئے۔ لن تنالوا البر، اب یہاں پر ہم لول نہیں کریں گے، واو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ تنالول، لام پیش لام لول۔ اب برا نہیں کریں گے، رو پر تشدید ہے، 2 بار ادا کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، باز رو بر، رو زبر رو، بر رام۔ تنالوا البر مما تحبون، تشدید ہے تو دھیان رکھتے ہوئے 2 بار ادا کیجیے۔ آیت نمبر 93 میں دیکھ لیجئے، کل طعام نہیں کریں گے، کاف پیش لام کل، لام پیش قولت۔ اب یہاں پر الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، کل اور پھر لت، لت کیا تو ایک بار، پھر تو زبر تو، لت تو، کل لت طعامی۔ اب آیت نمبر 94 میں دیکھ لیجئے، من بعد، یہاں پر ہم میم کو میم سے ملائیں گے، نون کو میم میں بدل دیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، میم زیر میم میم اور پھر با زبر عین با، میم بعد۔ آیت نمبر 96 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر ہر لفظ پر ایک تشدید ہے، تو تمام تشدید کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے تمام الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ ان او ولم بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین۔ اب دیکھیں ہر لفظ پر آگے تشدید آ رہی ہے، آپ نے سب کو 2 بار ادا کرنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات، یہاں پہ آیاتن نہیں کیا، یہاں پر ہم نے تا کو میم پہ ملا دیا، تنوین کو چھوڑ کر ہم تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، آیاتن۔ آیت نمبر 97 میں یہاں پہ حج البیت نہیں کریں گے، جیم پر تشدید ہے، حاز جیم، حج جیم پیش لام جل، حج البیت۔ آیت نمبر 113 میں دیکھ لیجئے، امۃ قائمۃ، یہاں پر بھی دیر لگے گی، گننا ہوگا، یہاں پر بھی دیر لگے گی، اخفا ہوگا، یہاں پر دیر لگائیں گے، مد ہے، یہاں پر بھی دیر لگائیں گے، تنوین ہے، تو ہم یہاں پر میم پر گننا کرتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایک الف کے درمیان ہم نے دیر لگائی، اب میم زبر ما، تا 2 پیش تن نہیں کریں گے، اخفا کریں گے، اب یہاں پر 5 الف کے برابر کھینچیں گے، قاف زبر الف مد، قائمۃ، دوبارہ ہم اخفا کریں گے، امۃ قائمۃ، یہاں پر امۃ قائمۃ ایسے بالکل بھی نہیں کر سکتے، تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے۔ جیسے آگے ہی دیکھ لیجئے، ہم نے آنا اللیلی نہیں کرنا، نا کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، مد ہے، آنا اللیلی۔ آیت نمبر 119 میں دیکھ لیجئے،
उलाई नहीं करेंगे, वाउ खाली है, हमजा पेश उ, लाम ज़बर अलिफ मद ला। उलाई तुहिब्बूनकुम। आयत नंबर 120 में देख लीजिए, तसुहुम, यहाँ पर हम हमजा के ऊपर जज़म है, झटका देकर पढ़ेंगे, वाउ खाली है, इसको नहीं पढ़ेंगे। ता ज़बर ता, सीन पेश हमजा सु, तसु, हा पेश मीम हुम, तसुहुम। आयत नंबर 121 में देख लीजिए, तुबव्विउल मुमिनीना, यहाँ पर हम या को नहीं पढ़ेंगे, वाउ को दो बार, ता पेश तू, बा ज़बर वाउ बऊ, वा ज़ेर वी, बऊ वी, हमजा पेश लाम उल, अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, तुबव्विउल मुमिनीना। अब आयत नंबर 122 में देख लीजिए, हम तॉइफतानी, यहाँ पर हम मत तॉइफतानी नहीं करेंगे, इस ता को हम नहीं पढ़ेंगे, हम मीम को इस तो के साथ मिलाएंगे। मीम पर तशदीद है, पहले मीम पर गुन्ना करेंगे, मीम को दो बार पढ़ेंगे, हा ज़बर मीम हम, और फिर मीम को ज़बर के साथ तो के साथ मिलाएंगे, हम, और फिर मीम ज़बर तो मत, हम मत, तो को दो बार, तो ज़बर अलिफ मद तो, हम मत तॉइफतानी, यहाँ पर हम ता को छोड़ देंगे। आयत नंबर 130 में देख लीजिए, ये वर्ड तीसरे पारे में भी आया था, तअकुलुर रिबा, ता ज़बर हमज़ा ता, काफ पेश कु, तअकु, लाम पेश रो, लुर, यहाँ पर इस वाउ को भी नहीं पढ़ेंगे, इस अलिफ को भी, इस अलिफ को भी, इस लाम को भी, इन सब को नहीं पढ़ेंगे, इन सब को छोड़ते हुए हम लाम को रो के साथ मिलाएंगे, तअकुलुर रिबा, इसको हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, रिबा, खींचते हुए बा को 4 अलिफ के बराबर बस कर देंगे, क्योंकि हम वाउ और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों खाली हैं। दोबारा देख लीजिए, तअकुलुर रिबा अज़आफ़ा। आयत नंबर 134 में देख लीजिए, बहुत से लोग इसको फिर सराई व ज़राई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सीन पर भी तशदीद है, रॉ पर भी, ज़ाद पर भी तशदीद है, रॉ पर भी। यहाँ पर जोड़ कर लीजिए, फा ज़ेर सीन फिस, या को और अलिफ को और लाम को नहीं पढ़ना, खाली है, फा ज़ेर सीन फिस, सीन ज़बर रॉ सर, फिस और सर, रॉ ज़बर अलिफ मद रो, सर रो, फिस सर रोई। अब फिर दोबारा अलिफ और लाम को नहीं पढ़ना, वाउ ज़बर ज़ाद वज़, ज़ाद ज़बर रॉ ज़र, वज़ और ज़र, रॉ ज़बर अलिफ मद रो, वज़ ज़र रो, तो दोबारा अदा किया, फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई। अगर आपने ठीक नहीं पढ़ा तो इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक भी शब्द छूटनी नहीं चाहिए, और इसको 5 अलिफ के बराबर खींचते हुए दोनों अल्फाज को अदा कीजिए। आयत नंबर 144 में देख लीजिए, अफ़इम माता, अफ़ा इम नहीं करना, अलिफ पर सर्कल है तो ये साइलेंट होगा, हमजा ज़बर अ, फा ज़बर फा, अफ़ा, हमजा ज़ेर ई, अफ़ई, और फिर हमजा ज़ेर मीम इम, यहाँ पर हम नून को नहीं पढ़ेंगे, हमजा को मीम के साथ मिलाएंगे, मीम ज़बर अलिफ मा, यहाँ पर मीम पर तशदीद है, देर भी लगाइए, अफ़इन माता। आयत नंबर 145 में देख लीजिए, किताबम मुअज्जला, बा को मीम के साथ मिलाइए, मीम को दो बार, बम और फिर मु, हमजा ज़बर जिम अज, वाउ को नहीं पढ़ना, जीम को भी दो बार, हमजा ज़बर जिम अज, जीम ज़बर जा, अज्जा, लाम दो ज़बर अलिफ लन, मुअज्जलन, वक़ कर दिया तो ला, किताबम मुअज्जला।
آیت نمبر 145 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر نوت ہی نہیں کرنا، حمزہ پر جزم ہے، چھٹکا دیں گے، واؤ کو نہیں پڑھیں گے، خالی ہے، نون پیش حمزہ نو، نو منہا۔ آیت نمبر 146 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی مشدد حروف بہت زیادہ ہیں، تو دیکھ لیجئے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قاتل، نبی نہیں کرنا، نبیج اور پھر جن، وَكَأَيٍّ نون کو نہیں پڑھنا، یا کو میم کے ساتھ ملانا ہے، وَكَأَيٍّ من، یہاں پر بھی نون کو نہیں پڑھنا، اس میم کو اس نون کے ساتھ ملانا ہے، من نبیج وَكَأَيٍّ من نبی قاتل مثوى الظالمین، یا کو اس الف کو اسلام کو نہیں پڑھنا۔ آیت نمبر 158 میں دیکھ لیجئے وَلَئِن مُتُّمْ، یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم پر غنہ ہے تو دیر لگائیں گے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ، یہاں پر ہم لام زبر لا حمزہ زیر ای لائی اور پھر لام زبر لام لل، اس کو نہیں پڑھیں گے، سائلنٹ ہے، یہ الف بھی خالی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت نمبر 162 میں دیکھ لیجئے کَمَن باء بِسَخَطٍ، کمن نہیں کرنا، میم زبر میم مم، اور پھر با کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، مد ہے، کَمَن باء۔ آیت نمبر 180 سَيُطَوَّقُونَ۔ آیت نمبر 182 بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آیت نمبر 185، یہاں پر 2 ہا ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، تو ہا کو اپنے مخرج کے ساتھ ادا کریے، زحزحا نہیں کرنا، زحزحا زحزحا۔ آیت نمبر 196 لا يغرنك تقلب الذین، تشدید کا دھیان رکھیے، 2 بار کیجئے، نون پر غنہ ہے، یغرنک تقلب الذین۔ النساء کی آیت نمبر 2 میں دیکھ لیجئے وَآتُوا الْيَتَامَى، یہاں پر واو الف الف نہیں پڑھنا، تا پیش لام تل، اب یا بھی نہیں پڑھنا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا یہاں پر واو الف الف نہیں پڑھنا، لام کو لام کے ساتھ، لِلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجئے ہَنِیئًا مَرِیئًا، اب تو نہیں کرنا، تا پیش حمزہ تو السُّفَہَاءَ، تا پیش حمزہ تو، تا پیش سین تس، انت کو واو کو الف الف اور لام کو نہیں پڑھنا، تو اور پھر تس سفہاء۔ آیت نمبر 11 میں دیکھ لیجئے حَظِّ الْأُنثَیَیْن، حَظِّ نہیں کرنا، حَظِّ الْأُنثَیَیْن مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی آباؤکم وَأَبْنَاؤکم، واو خالی ہے، دونوں میں واو کو نہیں پڑھنا۔ آیت نمبر 12 میں دیکھ لیجئے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ،
12 में देख लीजिए, वस्क़िय्यति युस्क़ा, या को नहीं पढ़ना, गैर मुज़ार। आयत नंबर 15 में वल्लाती नहीं करना, वो ज़बर लाम, वल्लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर खींचना है, वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम, मीम को इस नून के साथ मिलाना है, इसको छोड़ देना है। आयत नंबर 19 में देख लीजिए, तारिसुन, सा को नून के साथ मिलाना है, वाउ अलिफ अलिफ और लाम नहीं पढ़ना, सा पेश नून, सुन नून जेर नी, तारिसुन निसाअ करहा। आयत नंबर 20 में देख लीजिए, यहाँ पर हम इक़लाब करेंगे, रॉ को ता के साथ मिलाएंगे, दाल को नहीं पढ़ेंगे, हमजा ज़बर आ, रॉ ज़बर ता, रत, अरद तुम नहीं करेंगे, अरत, ता पेश तू, अरतु, मीम पेश सीन मुस, अरतु मुस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौज, ज़ौजिन व आतैतुम इह्दाहुन्न क़िंतारा, इह्दाहुन्न नहीं करना, नून पर तशदीद है, देर लगाई, नून साकिन है, इख्फा किया, इह्दाहुन्न क़िंतारा। सूरतुन निसा की आयत नंबर 23 में इन अल्फाज को देख लीजिए, यहाँ पर हर लफ्ज़ के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो बहुत से लोग इसको झटका देकर जल्दी से अदा करते हैं। सब खड़ी ज़बर वाले हरूफ को एक एक अलिफ के बराबर खींचना है। पूरी आयत को देख लीजिए, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुमुल्लाती अर्ज़अनकुम। तमाम अल्फाज जिनके ऊपर खड़ी ज़बर है, एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दख़लतुम बिहिन। काफ को इस मीम के साथ मिलाना है, इस मीम को इस नून को साथ मिलाना है, इस मीम और इस नून को छोड़ देना है जो साकिन है, मुशद्दद हरूफ को मिलाना। पारा नंबर 5 की लास्ट आयत को देख लीजिए, वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम। पारा नंबर 4, जो ज़्यादा मुश्किल अल्फाज थे वो हमने आपको पढ़ना सिखा दिए हैं। अब हम कल इंशाअल्लाह फुल पाइप अपलोड करेंगे, तो आपने पाइप की तिलावत हमारे साथ साथ करनी है, ताकि आपकी अगर कोई गलती है तो वो ठीक हो जाए और मुश्किल अल्फाज जहाँ भी आएँ आप आसानी के साथ पढ़ सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस रमज़ान में लोग तजवीद के साथ अपना कुरान मुकम्मल कर सकें बग़ैर किसी गलती के। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।